اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک دائی کو، ایک اسکالر کو ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے، تقریر تبلیغ اسلام نہیں کر رہا۔ اور یہی حال آج کل کے اسکالرس کا ہے، جیسا کہ آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی اور خاص طور پر الیاس ستار قادری کے پور کس طرح کھول رہے ہیں، ان کی حقیقت کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ الیاس ستار قادری صرف اور صرف دکھاوے کی تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہیں ہے۔ جتنا اس وقت قوم پر آیا ہو، مسلمانوں پر آیا ہو یا پھر امت مسلمہ پر آیا ہو، کبھی بھی مدنی چینل سے یا الیاس ستار قادری کے منہ سے کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں نکلی۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں جب آسیہ ملونہ کو پاکستان سے چوری چوری بھگایا گیا تھا، تب بھی الیاس ستار قادری کے منہ سے کوئی مذمتی بیان نہیں نکلا تھا، اور نہ ہی مدنی چینل پر کوئی ایسی خبر چلی تھی۔ اور جب ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا گیا، نہ ہی الیاس ستار قادری کو بیان دیا اور نہ ہی کوئی مذمتی خبر مدنی چینل پر چلائی گئی۔ اور اسی طرح ہی فلسطین کے مسئلے میں پوری غزہ کو تباہ برباد کر دیا گیا، تمام کے تمام لوگ بے گھر کر دیے گئے، بچوں کو مار دیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی خبر نہ مدنی چینل پہ چلی اور نہ ہی الیاس ستار قادری نے کوئی ایسی مذمتی بیان دی ہے، کیونکہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے حضرت علی، یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے، نیک ہے، اور اس کا پورے شہر میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے، سب اس کے دوست ہیں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ یہ بہت بڑا منافق ہے، جس کو تم اچھا کہہ رہے ہو، جس کو تم نیک اور اچھا کہہ رہے ہو، یہ بہت بڑا منافق ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ حضرت علی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہر کوئی اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ شہر میں کوئی بندہ برابر نہیں ہوتا، کوئی چور ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بدبخت ہوتا ہے، کوئی نشئی ہوتا ہے، کوئی ڈکیٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہر کسی کے بارے میں تعریفی کلمات کہو گے اور وہ تمہارے بارے میں اچھی کلمات کہیں گے تو پھر آپ تو منافق ہوئے، کیونکہ پورے شہر میں قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو اچھا سمجھنا یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ جب ہر کسی سے دوستی رکھو گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے بارے میں اچھے خیال رکھیں گے۔ ہاں، اگر ان کو بھلا برا کہو گے، ان کو روکو گے، ٹوکو گے، ان کے کام میں مداخلت ڈالو گے تو یقیناً ان کو برے لگو گے اور وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھیں گے۔ جس کو تمام لوگ ہی اچھا سمجھیں، مطلب کہ وہ خود اچھا نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا۔ اور اسی طرح ہی الیاس ستار قادری نے کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے ان کے چینل پر وزن آ سکتا ہے، ان کے چینل پر اثر آ سکتا ہے، اور یہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ صرف اور صرف میٹھی میٹھی باتیں بتانا چاہتے ہیں جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پاکستان کا ایک فوجی ڈکٹیٹر گزرا ہے، اس نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو کسی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جب وہ جاسوسی کر کے واپس آیا تو اس نے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے آ کر کہا کہ جی یہ یا تو 1400 سال پہلے کی بات بتاتے ہیں یا پھر یہ مرنے کی بات کی بات۔
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आपकी हुकूमत को या आपके मामला को डिस्कस नहीं करते, या तो सहाबा कराम के दौर की बात बताते हैं या फिर ये जन्नत और दौज़ख की बात करते हैं। मतलब कि ऐसे बंदे या इनकी तबलीगी मैदान अगर बढ़ते भी चले जाएं कि इससे हुकूमत वक्त को या वक्त के जालिम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह ही बात करते हैं कि ये दावत इस्लामी वाले ये अपने पीर को ऐसे समीटते हैं, कभी भी ईद के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देते, ये कभी भी इनको खताकार नहीं समझते। ये मजहबी तंजीमों वाले अपने मजहबी रहनुमाओं को बुत बनाए हुए हैं, ये उनको मासूम समझते हैं, ये उनको खारिज अज खता समझते हैं कि इनसे कोई खता सरजद हो ही नहीं सकती। ये देवबंदी हों, ये अब्दुल रशीद गंगोही और कासिम ननोतवी साहब को, और इसी तरह ही अशरफ अली तहतानवी साहब को, और इस तरह ही बरेलवी हजरात अहमद रज़ा खान बरेलवी को और इलियास दार कादरी को, या फिर इससे आगे चले जाइए शिया हजरात, उन्होंने अपने इमामों को मासूम माना हुआ है। मासूम ज़ात सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन वो खारिज अज खता नहीं। जब वो खारिज अज खता नहीं है, उनके अहकामात भी लाजमी काबिल अमल नहीं है। काबिल अमल अहकामात सिर्फ कुरान मजीद और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इलियास दार कादरी के बारे में क्या कुछ कहते हैं, और मजहबी तंजीम दावत इस्लामी जो कि जमात इस्लामी के रद्द के तौर पर बनाई गई थी, इसका असर तोड़ने के लिए सिर्फ बनाई गई थी, जिसका नुक्ता आगाज सिर्फ ये था कि सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी को असर को तोड़ा जाए, इसलिए बनाई गई थी। इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, इनकी हकीकत क्या बयान करते हैं, आगे चलकर आपको ये सब दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इलियास दार कादरी के बारे में, दावत इस्लामी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आइए। मैं हैरान होता हूं इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब अला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और हालत ये कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर, और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने दर्स देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीरे तरीकत बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद हैं, वो लकड़ी मिट्टी वाले प्याले में पीते हैं, और नीचे उन्होंने चटाई वाली वो रखी हुई है, खजूरों की खाल वाली चटाई। वाह सुभान अल्लाह, मुर्शिद पे नूर की बरसात हो, क्योंकि बहुत आजिज अल्लाह, वो तो बहुत माशाल्लाह दीन का उनमें जज्बा है, मजाक बनाया। बिल्कुल सरेआम आपके सामने एक बात कर रहा हूं, हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी कुताई हो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मजहबी लीडर अल्लाह के नबी की नामूस से भी आगे बढ़ गया? ये अपनों के लिए ये कहते हैं। इसी तरह यही सारी तंजीमों में ये, मेरे जो चाहने वाले हो तुम सारे, तुम में से भी अगर कोई बंदा खुदा और रसूल के मुकाबले में अगर हमारी हिमायत करता है, हम उससे बेजार हैं। हमारी हिमायत उतनी करो कि जितनी शरीयत तुम्हें इजाजत देती है, हमारा दिफा उतना करो कि जितना अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें इजाजत देता है। ये क्या बदतमीजी है कि मुल्क के खिलाफ बातें हो, तुम कोई एहतजाज ना करो, कोई पोस्ट ना लगाओ। ये अभी मैंने तकरीर की है ना, मेरी इस तकरीर के नीचे देखना कमेंट 500 गाला मैनू कटणगे।
اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب کے لیے کوئی بات سخت کر دے اس کے لیے تو آپ کا جناب ماشاءاللہ پارا گرم ہو جاتا ہے، اور گستاخوں کے خلاف کہتے ہو کہ ہمیں سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤ اپنا جذبہ رکھیں، ہماری محبتیں بھی خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہوں گی، ہماری نفرتیں بھی خدا اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں گی۔ جو اللہ نبی کا ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اور جو رب رسول کا دشمن اور مخالف ہے وہ چاہے کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے۔